Hello guys, today we will discuss about important question of chapter the structure of atom and molecules for PSTET exam. So first question is generally the atom of any substance is neutral। हाँ जी किसी भी substance ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ atom ਹੈ ਜਿਹੜਾ neutral ਹੁੰਦਾ means ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਓ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ and negative charge electrons. So option C है जी right answer है and there is a mistake। हाँ जी नेक्स्ट when did Rutherford propose atomic theory। हाँ जी Rutherford ने atomic theory कदों ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1911 AD ਦੇ ਵਿੱਚ। सो option A है जी right answer है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को आ ਜਾਂਦਾ who proposed in his atomic theory that an atom is a hard and solid ball। हाँ जी किने कहा सीगा भी एटम ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਰਡ ਔਰ ਸੋਲਿਡ ਬॉल ਹੈ। ਸੋ ਸੀਗੇ ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੈਟ ਐਟਮ ਕੀ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਔਰ ਸੋਲਿਡ ਬॉल ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। Next, which of the following metal was used by Rutherford to perform his experiment। हाँ जी Rutherford ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की सी उन्हें ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਟਲ ਗੋਲਡ ਮੈਟਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੋਲਡ ਮੈਟਲ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ which of the following particle is the fundamental particle of the structure of atom। हाँ जी structure of atom ਦੇ ਲਈ fundamental particles ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ fundamental particles ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬਣਦਾ। ਸੋ all of these is a right answer। हाँ जी next question which of the following are called nucleons। हाँ जी nucleons ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन which of the fundamental particle in the nucleus does not have any charge। हाँ जी ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕੈਰੀ ਨੋ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। हाँ जी नैक्सट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलीमेंट देयर इज़ नो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। हाँ जी किहड़े केस दे विच किहड़े एलीमेंट दे विच की हुंदा है न्यूट्रॉन आ जिहड़ा ओह एबसेंट हुंदा न्यूक्लियस दे विच। सो ये केस हुंदा है अपने कोल हाइड्रोजन के केस दे विच बिकॉज उहदे कोल की हुंदा एक ही इलैक्ट्रॉन हुंदा ते एक ही प्रोटोन हुंदा। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ न्यूट्रॉन। सो इत्थे की है एक प्रोटोन प्रेजेंट हुंदा। सो हाइड्रोजन इज़ द ओनली एलीमेंट विच हैव नो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन विच ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्पैसीफिक ऑर्बिट ऑफ एन एटम। हाँ जी ऑर्बिट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਹੈ ਐਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ KLMN ਸ਼ੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰਿਵੋਲਵ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਨ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਔਰਬਿਟ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटर डिनोट्स द एटॉमिक नंबर। हाँ जी एटॉमिक नंबर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ डिनोट करते हैं Z ਦੇ ਨਾਲ एटॉमिक नंबर ਨੂੰ डिनोट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ जी। सो ऑप्शन बी है राइट आंसर है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन अपने ਕੋਲ अगर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिनोट एटॉमिक मास नंबर। हाँ जी मास नंबर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ A ਦੇ ਨਾਲ डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर ਆਪਾਂ Z ਦੇ ਨਾਲ डिनोट करते हैं। हाँ जी नैक्सट विच ऑफ द सिंबल इज़ द कार्बन एलीमेंट रिटन इन Z एंड A। हाँ जी ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ Z ਔਰ A ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 6 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 6 ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਅਪਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਡਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਵ। ਹਾਂਜੀ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ, ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਸਿਲੀਕੋਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 14। ਸੋ ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ, 8। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 10। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 4। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 15th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਈਸੋਟੋਪ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਐਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਐਕਟਰ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ C is the right answer. ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਈਸੋਟੋਪ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁਆਇਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਆਇਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਥਾਇਰਡ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਆਇਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਦਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਓਡੀਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਈਸੋਟੋਪ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਬਾਲਟ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਬਾਲਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਉਣਗੇ, ਨੈਕਸਟ 8। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 10। ਸੋ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਗੇ 1। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 17। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਗੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8। ਸੋ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 8 7। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟਮਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ 2 ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ 7 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ 5 ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੇ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ 3 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ 3 ਗੇਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ 8 ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਜ਼ 3। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ 4। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਆ 4। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਇਟਸ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਔਰਬਿਟ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 4 ਆ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਔਰਬਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਬਾਲਟ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਬਾਲਟ ਆਈਸੋਟੋਪ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ।
हाँ जी नैक्सट एनोड रेज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਹਾਂਜੀ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਨ ਕੇਸ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ, ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਰੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰਕੇ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ E upon M ਮੀਨਸ ਚਾਰਜ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਚਾਰਜ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 26th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਫਲੈਕਟਡ। ਹਾਂਜੀ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਸੋ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਰੇਜ਼ ਵਿਚ ਹੈਵ ਨੋ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹਾਂਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਸੋ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਐਕਸ ਰੇਜ਼, UV ਰੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਵੈਨ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਲ ਔਨ ਸਬਸਟਾਂਸ ਲਾਈਕ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਨੋਡ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਕੋਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵਾਈਟ ਸਪੋਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੋਂ। UV ਰੇਜ਼ ਕੀ ਆ ਸਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਜਨਰਲੀ ਕੰਟੇਨ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲੀ ਕੰਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਲੋਰੀਸੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ। ਅਨਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਕੀ ਆ ਮੀਨਸ, ਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਨ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਈਟ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਫਲੋਰੀਸੈਂਸ। ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਹਾਂਜੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ Z ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ 19 ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ 8 ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1। ਸੋ ਇਹ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ Z19 ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ 11 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2, 8
ਐਂਡ 1 ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੀ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 2 ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੂ ਡਿਸਕਵਰ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੈਨਰੀ ਬੈਕਵੈਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਵ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਆ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੇ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬਸਟਾਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 7 to 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਹੈਵਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਮੀਲਰ ਟੂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮੀਲਰ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 8 ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 2 8 ਐਂਡ 2 ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੀ 4 ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 2 2। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2 2 ਐਂਡ same as 2। so option C is the right answer both A and B is similar like calcium। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 35th ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਸ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਂਟਜਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਡਿਸਕਵਰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਬਾਏ ਸਰਟਨ ਸਬਸਟਾਂਸ ਲਾਈਕ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਵੈਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਯੂਵੀ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਯੂਵੀ ਲਾਈਟ ਫੋਲਸ ਔਨ ਇਟ ਦੈਨ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਫਲੋਰੀਸੈਂਸ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਵ। ਹਾਂਜੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਵ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਂਜੀ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕੀ ਮਾਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀਲੀਅਮ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 40th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 × 10⁸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੈਟ ਕੈਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਮਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਮਾਸ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
सो दैट इज़ गोल्ड स्टेन। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हाँ जी नेक्स्ट द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ नीयरली द सेम एज दैट ऑफ। हाँ जी मास ऑफ न्यूट्रॉन किहदे इक्वल हुंदा। हाँ जी इन्हां दा नंबर की आ न्यूक्लियस दे विच प्रोटोन और न्यूट्रॉन की हुंदे ने सेम हुंदे ने। सो इन्हां दा मास आ जिहड़ा इक्वल हुंदा प्रोटोन दे। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल आ गया जी अपने कोल 13 ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਐਂਡ 6 ਕੀ ਹੈ 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਐਂਡ 12 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਐਂਡ 6 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਡਿਫਰ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਆ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਡਿਫਰ from each other in respect to neutrons. Next question अपने को neon plus Na positive and F negative have the same। जी neon have अपने को 10 ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਐਂਡ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 10 ਰਹਿ ਗਏ ਐਂਡ F ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਸੋ ਕੀ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਨੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਸੇਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਬੋਹਰ ਮੋਡਲ ਵਾਜ਼ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਹਰ ਦਾ ਮੋਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਮਰਫੀਲਡ ਨੇ। ਸਮਰਫੀਲਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾ ਐਬਸਲਿਊਟ ਚਾਰਜ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹਾਂਜੀ ਐਬਸਲਿਊਟ ਚਾਰਜ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਬਸਲਿਊਟ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1.6 into 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਮਾਸ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਮਾਸ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟੂ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1:1837। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। The maximum number of electrons that can be accommodated in the fifth energy level। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ K L M N ਆਪਣੇ 4 ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8 ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 32 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 50। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨ ਆਈਸੋਟੋਪ ਆਫ ਐਨ ਗੇਲੀਅਮ 76 ਐਂਡ 32 ਇਜ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੇਲੀਅਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 77 ਐਂਡ 32 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਟਰੀਮ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੂਵ ਵਿਦ ਸਪੀਡ ਸੇਮ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਵਿਦ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਨ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਔਰਬਿਟ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਨਡਿਫਾਈਨਿਟ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਸੁਜੈਸਟਡ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੋਹਰ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਸਪੀਸੀ ਆਫ ਫੋਸਫੋਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਸਪੀਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਕਟੇਟ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ 2 8 ਐਂਡ 5। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ P2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋ ਨੇ ਕੀ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 7 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੀ। ਸੋ P1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਹ 6 ਹੋ ਜੂਗੀ।
सो ये केस दे विच भी स्टेबल नहीं है। नैक्सट अपने को 3 नैगेटिव दैन उन्हें किया 3 गेन किए ने। सो दी एक्चुअल की सी 5 सी उन्हें 3 गेन किए दैन ये किया 8 हो गई। सो ये ऑक्टेट किया कंप्लीट। सो दैट इज़ अ मोस्ट स्टेबल स्पीशीज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन हु मैजर्ड द EM चार्ज मास वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रॉन। हाँ जी ये कि अपने को मिलिकन ने की सी मैजर। नैक्सट अपने को आ गया जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम चार्ज मास रेशो। हाँ जी कि मैक्सिमम चार्ज मास रेशो होगी। तो इन्हों के अपने को मैक्सिमम चार्ज मास रेशो होगी अपने को इलैक्ट्रॉन्स की होंगे ने अपने को नैगेटिवली चार्ज होंगे ने। सो एंड प्रोटोन की होंगे ने अपने को पॉजिटिवली चार्ज होंगे ने। न्यूट्रॉन की नो चार्ज। सो इन्होंने चार्ज मास रेशो जी इलैक्ट्रॉन्स की होंगी है वो हाई होंगी है मैक्सिमम होंगी है। एंड अल्फा पार्टिकल्स की होंगे लैस होंगे ने। सो ये की है पॉजिटिवली चार्ज होंगे ने बट डोंट हैव मैक्सिमम चार्ज मास रेशो। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन 59th द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एम शैल। हाँ जी एम शैल दे विच अपने कोल किन्ने होंदे ने के हुंदा के दे विच अपने कोल 2 होंदे ने एंड एल दे कोल 8 एंड एम दे कोल 18 होंदे ने जी। नैक्सट इफ जेड अपने को जेड रिप्रजेंट कर रहा एटॉमिक नंबर नूं रिप्रजेंट करदा जी। हाँ जी नैक्सट अपने कोल ए है जिहड़ा वो रिप्रजेंट करदा मास नंबर नूं। ए रिप्रजेंट्स मास नंबर एंड दैन द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन। हाँ जी उहदे विच इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा वो इलैक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी कंप्यूटेड एज। हाँ जी इलैक्ट्रॉन्स किहदे नंबर दे इक्वल हुंदा है अपने कोल एटॉमिक नंबर दे इक्वल हुंदा है। सो जेड दे नाल रिप्रजेंट करांगे आपां इहनूं। नैक्सट इफ जेड रिप्रजेंट्स द एटॉमिक जेड है जिहड़ा रिप्रजेंट कर रहा एटॉमिक नंबर एंड ए रिप्रजेंट मास नंबर दैन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ जी न्यूट्रॉन का नंबर है जिहड़ा वो किहदे इक्वल होगा। सो ये अपने को न्यूट्रॉन का नंबर किहदे इक्वल होंदा प्रोटोन ते हुंदा। सो ए है जिहड़ी अपने को मास नंबर है। सो ए की डबल होगा मास नंबर है जो डबल होगा एंड जेड की होगा एटॉमिक नंबर वो तो की हाफ होगा। सो ए माइनस जेड इज़ द राइट आंसर दैन देयर विल बी अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नैक्सट प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम आर आइसोटोप्स। हाँ जी आप पहला भी पढ़े ने कि आइसोटोप्स ने हाइड्रोजन दे। नैक्सट द नंबर ऑफ वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻⁴ इज़ ऑल्सो। हाँ जी ये अपने को कॉन्सटेंट टर्म है जी कि एवोगैड्रो नंबर है जिहड़ा यूज होंदा अपने को कॉन्सटेंट है जिहदा नंबर है कि हमेशा दी वैल्यू की है 6.022 इंटू 10⁻23 रहिंदी है। सो इट इज़ कॉल्ड एज एवोगैड्रोज नंबर। नैक्सट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हाँ जी 52 ग्राम ऑफ हीलियम की होंदा ये आपां की नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होंदा जी अपने को गिवन मास नंबर अपॉन मोलर मास। सो ये अपने को गिवन मास की है 52 है। सो वो अपॉन अपने को आ गया इहदा हीलियम का अपने को होगा एटॉमिक मास इन्होंने दिता जी 4 है। सो ये की है इहदा ऑप्शन की है 4 डिवाइडेड बाय 52 है की आ गया 13। सो 13 है जिहड़ा राइट आंसर है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन 1U और 1 AMU। हाँ जी एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं मीनस। सो ये इक्वल होंदा 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम दे। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन अपने को आ गया जी फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होंदा जी अपने को। हाँ जी मैग्नीशियम की ये वैलेंस इलैक्ट्रॉन दे विच आउटर शैल दे विच किन्ने होंदे ने 2 होंदे ने एंड क्लोरीन दे कोल की होंदे ने अपने कोल की 7 होंदे ने। सो इनू की आपां दा फॉर्मूला जनरेट करते हैं। सो MgCl2 हो गया था क्योंकि क्लोरीन के 2 दे नाल इहदे दोनों की हो जाएंगे एक एक की इन्हों डोनेट कर दूगा। सो MgCl2 ये की है फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ जी नैक्सट अपने को की है फॉर्मूला फॉर एलूमीनीयम। हाँ जी एलूमीनीयम ऑक्साइड का फॉर्मूला की होगा एलूमीनीयम का होंदा अपने को 13। सो ये की आउटर शैल दे विच किन्ने होणगे एलूमीनीयम के 3 होणगे एंड ऑक्साइड की उहदे विच अपने को किन्ने होंदे ने। सो ये लास्ट शैल दे विच की 6 होंदे ने। सो 2 ये की रह गए अपने को। सो एक ही हो जाऊगा
Al2O3. So Al2O3. So option D is the right answer. हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम मास। हाँ जी इन्हों के मैक्सिमम मास है 0.1 मोल ऑफ NH3 के कोल की होंगे मैक्सिमम मोल होंगे। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नैक्सट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ SF6। हाँ जी अपने को SF6 का स्ट्रक्चर होंगे लाइक दैट। सो इट इज़ ऑक्टाहेड्रल। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी नैक्सट द क्रिटिकल टैंपरेचर ऑफ वाटर इज़ हायर दैन। हाँ जी क्रिटिकल टैंपरेचर होंगे जो वाटर का हायर दैन ऑक्सीजन बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल हैज़। हाँ जी वाटर मॉलिक्यूल से कोल की होंगी डाईपोल मूवमेंट होंगी है। सो दैट्स वाई द क्रिटिकल टैंपरेचर जो वाटर का वो हायर दैन की होंगे ऑक्सीजन होंगे। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन अपने को आ गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रजेंट्स वीकर एटॉमिक बॉन्ड। हाँ जी एटॉमिक बॉन्ड वीक किहदे कोल होगा। सो ये होगा अपने को जिहड़ा कि इन्हां दे विचों सब तो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो हीलीयम आ जिहड़ा वो स्टेबल होंदा। सो उहदे आउटरमोस्ट शैल दे विच की हुंदे ने कंप्लीट हुंदे ने इलैक्ट्रॉन। सो हीलीयम जिहड़ा स्टेबल आ। सो दैट्स वाई उहदे कोल की हुंदे ने वीकर बॉन्ड। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी नैक्सट अपने कोल की आ एन एटम ऑफ कैल्शियम हैज़ मास। हाँ जी इन्ना मास अपने को द नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स किन्ने होणगे 10 ग्राम्स दे विच। सो ये होणगे अपने को 1.5 × 10⁻23। हाँ जी नैक्सट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 12। हाँ जी 12 ग्राम दे विच अपने को मोल्स का फॉर्मूला आपको दस्सिया सीगा जी गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो ये किहदे अकॉर्डिंग सो ये अकॉर्डिंग की होगा 0.37 मोल्स होणगे जी अपने को। ਆਪਾਂ ਕੀ 12 ਨੂੰ डिवाइड कर ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 0.375 ਮੋਲਸ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ। ਹਾਂਜੀ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 1.5 1.5 ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 4 ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 4 ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NO2। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ NO ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 4 ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NO2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ N2O3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ट्राई ऑक्साइड हो गया। सो N2 हो गया नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।